اسلام آباد سے آپ کو ہم خبر دیں، سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف حذف کر دیے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ پیراگراف کو حذف کر دیا گیا، جس کے حوالے سے کہا گیا تھا سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف حذف کر دیے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے اور عدالت نے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف کو ختم کر دیا ہے۔ 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف ہٹا دیے گئے۔ سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اہم خبر جس کے حوالے سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، اسلام آباد سے سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف حذف کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف کو اب ہٹا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے اور دونوں پیراگرافز کو حذف کر دیا گیا ہے۔ 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں پر متنازع پیراگراف جو کہ شامل کیا گیا تھا، جس کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ان پیراگرافز کو نکال دیا جائے، اس حوالے سے دونوں پیراگرافز کو حذف کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی ہے، جس کے بعد فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے اور کیس کے فیصلے میں دونوں پیراگراف کو حذف کر دیا گیا ہے۔ 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف جو شامل کیا گیا تھا اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت کی درخواست کو منظور کر لیا اور اس کے بعد متنازع پیراگراف کو حذف کر دیا گیا ہے اور ایک اہم فیصلہ جو کہ سنایا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے مبارک ثانی کیس میں 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف حذف کر دیا گیا۔ میرے ساتھ شفقت عوان صاحب بھی ہیں جو وہاں پر کمیٹی میں لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی میں موجود تھے، ہمارے سرگودا سے ایم ایل اے ہیں۔ وہاں پر یونینیمسلی یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ دونوں فیصلے، مین فیصلہ اور اس کی ریویو، یہ دونوں فیصلے ریورس کرنے کے لیے مکمل طور پر حکومت قومی اسمبلی حکومت کو سفارشات بھجوائے گی اور حکومت اس کے بعد ریویو کمیریٹیو ریویو دائر کرے گی۔ ایسے نہیں ہوا۔ ابھی بھی جو فیصلہ سنایا گیا ہے، اللہ کرے کہ اس کے اندر سے وہ تمام، دیکھیں بات کی جا رہی ہے پیرا 7 کی اور پیرا 42 کی۔ پیرا 6 کے ساتھ 6 پیرے ہیں جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، جس میں اب 295B کے اندر تحریف قرآن کو آپ نے اٹھا کے کسی اور جگہ پہ کر دیا، آپ نے ممنوعہ کتب کے اندر کر دیا۔ ابھی جب تک ہم فیصلہ دیکھ نہ لیں، ہم فیصلہ تفصیلی پڑھ نہ لیں، اس وقت تک ہماری کوئی تشفی نہیں ہے۔ ہم کسی طور پر بھی اس وقت تک اس کو کلیئر نہیں کریں گے جب تک تفصیلی فیصلہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہوگا۔ اور یہ بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس فیصلے کی ریکمنڈیشن قائمہ کمیٹی کی طرف سے پورا فیصلہ ریورس کرنے کی تھی، وہ چند شکوں کے حوالہ سے تھی نہیں۔ اب میں سردار لطیف کوسہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، چونکہ انہوں نے تفصیلاً وہاں پر سردار لطیف کوسہ صاحب بھی موجود تھے، اب وہ آپ کو اس کے قانونی پہلوؤں سے آگاہ کریں گے۔ میں ایک کوسہ صاحب سے اجازت سے فی الوقت جو شارٹ آرڈر سنایا گیا اس میں تو انہوں نے کورٹ نے کہا ہے کہ ہم نے جو متنازع پیراجات ہیں وہ اس کو حذف ہم کر دیں گے، لیکن یہ اس معاملے کو مستقل طور پر دیکھنے کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے اس نے تحریک تحفظ ختم نبوت کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ اس مسئلے کو پورے ملک میں بہتر طریقے سے لے کے چلیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ ذرا سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہم نے 3.5 گھنٹے اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس کے سپورٹ کیا گیا تھا۔ صاحبزادہ صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پہ قومی اسمبلی میں جو ہے اس ایشو کو اٹھایا گیا تھا اور اکراس دی آئل، یعنی بغیر کسی متنازع اس امر کے کہ کوئی حکومتی بینچ میں ہے یا کوئی اپوزیشن میں ہے، سبھی یک زبان بولے کہ یہ اسلام کے خلاف سازش ہے، یہ اسلامی امہ کے خلاف سازش ہے اور یہ فتنہ اور فساد کی جو ہے جڑ رکھی گئی ہے ان فیصلوں کے ذریعے سے۔ پہلا فیصلہ آیا اور ریویو میں الٹا اس میں اور زیادہ نمک پاشی کی گئی۔
2 फैसले सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर उसके बाद जो इन्होंने यहाँ से वज़ाहती बयानात जारी किए वो उससे भी ज़्यादा झूठ का मलबा था। तो इसलिए जब सारे हाउस ने कहा कि अभी जो है इसमें जो है काजी फायजी साहब और उस बेंच को जो है न सिर्फ ये कहा जाए कि ये फैसला ख़त्म करे, पार्लियामेंट ख़त्म करे, बल्कि उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाए, तो फिर स्पीकर ने ये हमारे तरफ भेज दिया स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस के पास। हमारी 3 नशस्तें हुई, 3.5 घंटे हुए और बहस और तमीज़ हुई, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं था किसी का, क्योंकि जहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ है और ख़त्म नबूवत का ताल्लुक़ है, हमारी जान, हमारी औलाद, मुसलमान के जज्बात ये हैं कि हम कुर्बान जाएँ, उनकी आँच नहीं आने दे सकते और ना तसव्वुर कर सकते हैं। गुलाम मोहम्मद एक फितना था जिसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया सहवानी कुव्वतों और कादियानी, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया मुसलमान इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए। ये इस्लाम के ख़िलाफ़ एक बैनुल अक़वामी साजिश थी, मुसलमान दुश्मन अनासर की साजिश थी, और उस साजिश के शाखसाने में आप देखें कि 1974 में इसमें तरमीम आई आर्टिकल 263 में, और इनको जो है गैर मुस्लिम करार दिया गया और वहाँ ख़त्म नबूवत का बड़ा वाज़ेह तौर पर मुसलमान की तारीफ़ कर दी गई और ख़त्म हो गया। 1984 में ऑर्डिनेंस के ज़रिए 295, 96, 97, 98 ये इंट्रोड्यूस किए गए कौमी असम्बली कानून के ताज़ीरात पाकिस्तान में, और इनको काबिल मुआख़ज़ा करके सज़ा याब करार दिया गया। और उसके ख़िलाफ़ जब फेडरल शरीयत कोर्ट में गए तो वो मिराजुद्दीन के केस से मिराजुद्दीन के केस से मशहूर है फेडरल शरीयत कोर्ट का 1985 का फ़ैसला। फिर इन्होंने आप में कोशिश की 50 साल मनाने के लिए, तकरीब मनाने के लिए कि जी हम जो है फुलझड़ियाँ बनाएंगे और पता नहीं बैनर लगाएंगे और क्या क्या सुन ले रहा। उसमें जो है फिर सुप्रीम कोर्ट तक वो जाता है मामला, और ज़हीरुद्दीन का केस 1993 सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया, कतई तौर पर तय कर दिया, और उसकी सारी तारीखें पस मंज़र में कि ये कादियानी चाहे वो लाहौरी हो चाहे वो रब्बा हो, ये मुसलमान नहीं है और इसलिए इनको कोई हक नहीं। आपको बताते चले मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला जो कि सामने आ चुका है। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से मुतनाज़े पैराग्राफ हज़फ कर लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उलमा कराम की तजावीज़ मंजूर कर ली हैं। इस हवाले से बात करते हैं सईद बलोच, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सईद बलोच, बताइएगा उन पैराग्राफ नंबर जो 7 और 42 था उनको माइनस कर दिया गया और मजीद ये कहा गया कि उलमा कराम हमारी रहनुमाई फरमाएंगे, क्या मजीद तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये अहम फैसला आपसे थोड़ी देर पहले ही सुनाया गया है और अदालत ने उलमा कराम की जो तजावीज़ दी गई थी उनको बाकायदा मंजूर कर लिया है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से जो अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, अदालत ने वो अपीलें भी मंजूर कर ली हैं। और अब अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसमें जो 6 फरवरी और 24 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुबारक सानी केस का फैसला है, उसमें पैराग्राफ नंबर 7 और पैराग्राफ नंबर 42 को हज़फ करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि मुबारक सानी नजरसानी फैसले के हज़फ शुदा पैराग्राफ को अदालती नजीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। यानी ये सिर्फ वन टाइम हम इसको कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है और शायद ये विंडो खोलकर अदालत ने फौरी तौर पर उसको बंद भी कर दिया है। आज इस केस की समाअत के दौरान मुल्क भर से जो जय्यद उलमा इकराम थे वो अदालत में पेश हुए। मौलाना फजलुर रहमान जो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं वो भी कमरा अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत के सामने मुख्तलिफ तजावीज़ रखी गई। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि अगर कादियानी अपने जो आईनी और कानूनी हकूक अगर वो लेना चाहते हैं तो उनको खुद को पहले गैर मुस्लिम जाहिर करना होगा, उसके बाद उनके आईन और कानून के तहत जो हकूक बनते हैं वो उनको दिए जा सकते हैं। इसके अलावा तुर्की से मुफ्ती तकी उस्मानी वीडियो लिंक पर मौजूद थे और इसके अलावा दीगर जो तमाम जय्यद उलमा इकराम थे वो कमरा अदालत में आए और उन्होंने अपनी अपनी तजावीज़ दी, जिसके बाद अदालत की जानिब से इस केस में वक्फा किया गया और वक्फे के बाद मशावरत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब ये फैसला सुनाया है जिसके तहत
6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों में से पैराग्राफ नंबर 7 और पैराग्राफ नंबर 42 को हज़फ कर दिया गया है। जी ठीक है, हज़फ कर दिया गया। और एक और बात जो कि सामने आई चीफ जस्टिस की जानिब से, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हम किसी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं गलती से बालातर हूँ, और उसके बाद नजर सानी फैसला जो कि सुनाया गया, ये कितना अहमियत का हामिल है? देखें, ये अपनी नौयत का शायद इस फैसले को पहला फैसला ये करार दिया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दूसरी नजरसानी के हवाले से कोई हमें मिसाल नहीं मिलती। मुतअद्दिद दरखास्तें इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दूसरी नजरसानी से मुतल्लिक दायर हुई, लेकिन अदालत की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में दूसरी नजरसानी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का 2021 का 3 रुकनी बेंच का एक फैसला मौजूद है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने भी दूसरी नजरसानी को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन क्योंकि ये केस इंतहाई हसास नौयत का है और इस मामले से मुल्क भर के जो मुसलमान हैं उनके जो मजहबी जज्बात हैं वो इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, इस पर अब अदालत की जानिब से ये 2 जो पैराग्राफ हैं ये हज़फ करने का हुक्म दिया गया। और चीफ जस्टिस ने आज केस की समाअत के दौरान बिल्कुल ये कहा कि वो गलती से बालातर नहीं है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, और इसी वजह से उन्होंने उलमाए कराम से ये रहनुमाई तलब की थी कि उलमाए कराम और मुफ्तियान अदालत की मुआवनत और रहनुमाई करें, ताकि अदालती फैसले में अगर किसी किस्म का कोई सुकम या कोई गलती मौजूद है उसको दुरुस्त किया जा सके। और आज उलमाए कराम की जानिब से जो मुख्तलिफ तजावीज़ अदालत के सामने रखी गई, उन्हीं तजावीज़ को मंजूर करते हुए अब